Once again, I am welcoming you to the classes of the business regulation. Here, in the first class, in the second unit, we are already completing the so many contents. That is the meaning of the contract. What is meant by contract? A contract is a voluntary agreement between two or more parties that is enforceable by law as a binding legal agreement. So after this, in a simple meaning, they given what is meant by contract is nothing but a contract is equals agreement plus enforceability at law. The next one is the definition also we are discussing in the previous class according to John Solomon and Frederick Pollack and the agreement of the definition of the agreement and the definition of promise. So these are all we are discussing, and now we are going to discuss the essentials of a valid contract. Essentials of a valid contract. So each and every contract is not a contract, it is called as a valid. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಊರ್ಜಿತ ಒಪ್ಪಂದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರ್ಜಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾವು ಊರ್ಜಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಊರ್ಜಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so these are all the essential points we required. The first one is the offer and acceptance, and the second one is the free consent, free consent, and the third one is the contractual capacity, contractual capacity, and the fourth one is the lawful consideration, lawful consideration. Fifth one is the lawful object. Sixth one is the not expressly declared void. Next, seventh one is the possibility of performance. And the eighth one is the certainty of terms. And the ninth one is the intention to create legal relationship. 10th one is legal formalities. So these are all the points we required when we call this contract as a valid contract. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. In that, the first one is offer and acceptance. This is the most important point of a valid contract. Without offer and acceptance, we are unable to call it as a valid contract. So an agreement is the result of offer or proposal and acceptance. An offer to do or not to do a definite act or act is made by one person who is called as offerer and offeree. The proposal is accepted by the other party is called as offeree. Thus, there are two parties is essentially required to a contract. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಫರರ್ and offeree. Offerer and offeree, these two parties is very very essential. Offerer and offeree. Who is called as offerer? Who is called as offerer? See, is there in the meaning. Offerer means an offer to do or not to do a definite act, or act is made by one person who is called as offerer. The proposal is accepted by other party called as offeree. Offeree ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. In this point, two most important characters is comes under this point. So that is what we called as offerer and offeree. ಇವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ?
ಆಫರರ್ ಅಂಡ್ ಆಫರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್, ಆಫರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಆಫರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು. ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫರರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫರಿ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಆಫರರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ an offer to do or not to do a definite act is made by one person. ಅಂದ್ರೆ ಆಫರ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಫರ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫರ್ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಆಫರರ್. ಯಾರು ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಆಫರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಫರಿ? ಆಫರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಫರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ವೆದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, offer is very very essential, and if those offer is satisfied by the person, so he given the acceptance. For example nodi, for example for example for example owner and tenant means rented person. So here owner and tenant, owner, what happens here, he is giving the acceptance to the tenant. Tenant ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಓನರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಓನರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, some amount, so they are made a consideration. So here owner what we called as offerer, and painting person what we called as offeree. painting person ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಫರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಾವು ಆಫರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫರರ್ ಅಂಡ್ ಆಫರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಫರರ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಆಫರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಫರಿ, ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, without consideration no person is giving the acceptance to do the work or to do the task ಅನ್ನ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಓನ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಫರರ್ ಅಂಡ್ ಆಫರಿ. Offerer gives the offer to the offeree, offeree gives the acceptance to the this essential contract. Yes, the second point is free consent. Here free consent, what is meant by free consent is nothing but an agreement to be made enforceable
must be based on free consent. Free consent is said to exist when both the offerer and offeree are of the same mind and upon the same subject. Free consent does not exist when it is obtained by coercion, undue influence, fraud, mistake, or misrepresentation. See, this point is very, very essential. Free consent is nothing but free acceptance. Free consent is nothing but free acceptance. Acceptance is very, very important. Acceptance is very, very important. Without acceptance we are unable to process the contract. This is very, very important. ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೋಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. An agreement to be made enforceable. Enforceable is nothing but it has a legal existence. ಇದು ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. Enforceability is nothing but legality. Enforceability is nothing but legality. Legality ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೀಗ್ಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಫರರ್ ಅಂಡ್ ಆಫರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಫರರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಫರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ, ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಪಾನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕೋಯರ್ಷನ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಯರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ. ಕೋಯರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಅಂಡು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. If we are call it as a valid contract, it must and should has a acceptance as a in the form of the free consent. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ contractual capacity. See what happens here. Contractual capacity, ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. The parties who enter into the contract must be competent to do so. A person is said to be competent when he is of the age of maturity, is of sound mind, and he is not disqualified from entering into a contract by any law. Incapacity arises from minority, lunacy, idiocy, and drunkenness and similar other factors. A contractual capacity, ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಒಪ್ಪಂದದ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? What are the terms and conditions we fixed for the contract? Each and every terms and conditions must and should satisfy by the both the parties. That is the first point is maturity age, and he must be tactful person. He must be
sound minded person. He is not a disqualified person. He must and should be a qualified person. He is not a minor person. He is not a lunacy. He is not a drunkard person. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಕುಡ್ಕ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಮೆಂಟ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 years. 18 ವರ್ಷ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. 18 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾನೆ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೇಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವನು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ must and should satisfy by the both the parties. He must and should complete the maturity age, and he must and should be a sound person, and is qualified as a good qualified charactered person. He is not a rubberer. He is not a ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ರಾಬರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಹ ಅದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ us the valid contract must and should has a contractual capacity. What are the terms and conditions they has? It is very very important to maintain the terms and conditions. After this, the next fourth one is lawful consideration. ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಪ್ರತಿಫಲ. This is the very very important. An agreement to become enforceable must be supported by the consideration. Consideration means something given or taken from something in returns. Consideration is nothing but the returns. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ. ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ವಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ. ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ದೇ ಇರೋಂತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. The next one is lawful object. The object of the agreement must be lawful. If it is unlawful, if the object is forbidden by the law, immoral, or opposite to the public policy, any agreement with unlawful object cannot be enforced by law. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If it is unlawful object, illegal object, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಫೀಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆರಾಯಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಬೈ ಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ನೀತಿ ನಿಯಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. And the sixth one is not expressly declared void. It is similar as previously we are discussing.
The agreement must not have been expressly declared to be void. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ under any law. Void agreement cannot be enforceable by law. Void agreement is nothing but it is a prohibited agreement. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗೂ ನಾವು ಅದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, you are also interested to do that void contract, then it become a invalid contract. Therefore you must and should not to take the voidable agreements. After this, the next essential element is ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಸಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಡೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Possibility of performance is nothing but the act contemplated in the agreement should be capable of performance. Agreement to perform an impossible act cannot be enforced. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್? ಕ್ರಶ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ಗೆ ನಾವು ನೀನು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆನ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುವಂತ ವರ್ಕ್ ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕೆಲಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one is certainty of terms and rules and regulations. See, this point tells us the terms of the agreement must be certain. It is not uncertain. Vague or uncertain terms makes the agreement unenforceable. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸರ್ಟೈನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸರ್ಟೈನ್? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. What is meant by uncertain? It may not be possible. It is unable to follow the rules and regulations. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಏನು ಆಫರರ್ ಅಂಡ್ ಆಫರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, those rules and regulations must be certain rules and regulations. It is must be performed by both the parties. Able to perform by the both the parties. Unable to perform means it is a ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅನ್ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಫುಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ನೀತಿಗಳು, ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ intention to create legal relationship. When two parties enter into an agreement, their intention must be to create legal relationship between them. In the absence of such an intention, the agreement cannot be enforced. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಬೋತ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟೀಸು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್, ಇಮ್ಮಾರಲ್, ಒಂದು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಲೀಗಲ್
relationship. After that, the next point is legal formalities. This is the last point of the essentials of valid contract. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓರಲ್. ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೋತ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ interest of both the parties that they must reduce the contract into writing. Legal formalities, this is the another point tells us it is very very important. ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ all rules and regulation. If it is oral contract or if it is written contract, so both contracts is very very important, must and should follow the legal formalities. If you are not following the legal formalities, then it is called as invalid contract. These are all what we called as essential elements or the essential requirements of the valid contract. So next class we are discussing about the classification of the contracts. I hope you are understanding this, the essentials of a valid contract.